الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم rahimakumullah. Rapat Nurusab. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyat. Syahadu Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله إياك نعبد وإياك الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله العظيم الذي لا اله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم إلهي ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله الله سبحان الله سبحان الله الله سبحان الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل بكل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد العام حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها على الأخلاق وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القاد وتنفرج بالقرب وتقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اهدنا هداية المهتدين اللهم اهدنا هداية الصابرين اللهم اهدنا هداية المتقين اللهم اهدنا المستغفرين والتائبين اللهم اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بارك لنا ولنا في شهر رمضان بارك لنا ولنا في شهر رمضان بارك لنا ولنا في شهر رمضان ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم دعا الله بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام آخر لله رب العالمين صلى الله على محمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin para jamaah Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang dan pemirsa YMA TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Selasa 8 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 19 Maret 2024 Miladiah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Assegaf yang sebentar lagi akan menyampaikan ceramah agamanya dengan tema mengenal perkara hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum memulai ceramah pada hari ini, marilah sama-sama kita baca umul kitab suratul Fatihah. Ala haziniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kami informasikan kepada para jamaah di akhir ceramah nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para jamaah silakan mengangkat tangan dan menuju pada mikrofon yang telah kami sediakan, perkenalkan nama dan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Assegaf. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sebelum kita mulai, kita sama-sama bacakan Fatihah buat mereka para ulama yang telah mendahului kita, yang dahulu pernah hadir di sini memberikan ilmunya kepada hadirin di masjid ini, dan juga kepada para jamaah yang dulu pernah sholat di masjid ini ataupun mereka yang pernah menyumbangkan sebagian hartanya untuk masjid ini. Kita doakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniyah wa ala kulli yatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ma'asyiral hadirin wa kafatil mustami'in wal mustami'at, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar kita yang hadir di sini digolongkan dalam golongan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kekuatan, bisa menyempurnakan puasa hari ini dan bisa menyempurnakan puasa Ramadan tahun ini dengan sesempurna mungkin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta pengikut Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Hadirin, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di hari yang ke-7. Oh, hari ke-8 sudah.
Alhamdulillah 8. Nah, sudah 7 hari terlewat, insya Allah beduk maghrib hari ini sempurna 8 hari puasa tahun 1445 Hijriah tanpa terasa. Maka dari itu di sini sedikit saya akan menyampaikan di mana yang namanya ibadah pasti ada hukum-hukum syariatnya, ada hukum-hukum yang mengaitnya. Seperti sholat, ada hukum yang berkaitan dengan sholat. Zakat, ada hukum yang berkaitan dengan zakat. Haji, ada hukum yang berkaitan dengan haji. Ramadan, puasa secara umum puasa pun ada hukum yang berkaitan dengan perihal puasa. Tadi kalau tidak salah zuhur sudah dibahas sama Habib Alwi Isa sedikit mungkin tentang puasa, ya, hukum puasa. Tapi di sini saya mengambil secara khusus hukum yang berkaitan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Karena maaf mungkin ada sebagian dari pendengar mungkin yang menyaksikan kita juga di channel IMA, menyaksikan ada mungkin yang belum tahu, ataupun kita mungkin belum tahu secara keseluruhan. Insya Allah di sini kita akan sampaikan agar mungkin menjadi bekal tambahan untuk kita, untuk bekal ilmu kita yang lebih sempurna. Di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa ketika membahas tentang perkara yang membatalkan puasa, dibuka dulu tentang mengenal ada namanya beberapa perkara yang membatalkan pahala puasa, atau kalau dalam bahasa Arabnya muhbitatus shaum, perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-muhbitat. Ada yang kedua, itulah disebut dengan mufattirat atau muftirat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, tadi yang pertama perkara yang membatalkan pahala puasa, yang batal itu hanya pahalanya, puasanya tetap sah. Tapi yang kedua, dua-duanya lewat. Pahala puasa tidak dapat, puasanya pun batal, dan wajib ketika keluar dari Ramadan dia mengkodok puasa yang telah batal di Ramadan yang telah lewat. Muhbitat seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis itu jumlahnya ada 5. Dalam hadis Nabi mengatakan khamsun yufattirna shaim. Kata ulama yufattirna di sini adalah membatalkan pahala puasa. Pertama al-kadzibu. Pertama bohong. Berbohong di bulan Ramadan bisa membatalkan pahala puasa. Sebenarnya bohong itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan tetap dilarang. Dilarang oleh syariat kita untuk berbohong. Di bulan Ramadan lebih lagi, sehingga akhirnya membatalkan pahala yang sedang kita lakukan, yaitu pahala puasa Ramadan kita, berbohong. Lalu yang kedua adalah wal ghibah. Ghibah ini ngomongi wong. Ya, kalau bahasa ini kan apa, ngerumpi. Ngomongi wong, ngerumpi, itu juga membatalkan pahala puasa. Kalau dulu mungkin kalau yang namanya ngerumpi ini berkaitan sama ibu-ibu, ada Om Tino. Tapi caknya main lagi, wong lanang pun sudah demen juga. Demen kumpul-kumpul, akhirnya ngerumpi, ngomongin si A itu. Barulah berapa hari. Oh, pokoknya macam-macam tentang si A, tentang si B, duduk aja. Kalau macuku Anda tidak sanggup lama-lama, tapi kalau ngomongnya wong, wah berjam-jam tambah. Lah dah lu jam 12 sudah tak tahunya kita duduk sini. Bubar baru ya. Kalau soal ngomongin uang, kita siap sanggup berjam-jam, tapi tidak tahunya memang ada. Kenapa? Mungkin kita bisa bertanya sama diri kita, ngapa lah kira-kira kalau ngomongin uang, ribah tadi itu baca asik nian. Tidak tahunya katanya memang ada setan ini dia hari-harinya keliling.
keliling setannya. Di antara gawainya ketika dikeliling itu dia bawa satu madu, yang katanya madu ini ditaruh kalau lagi ada wong ngomongi wong nih, nah mulai ada yang ngomongi wong, dia polesnya madu deh itu. Madu, pastinya kan madunya bukan madu-maduan, ya, madu yang berkelas, ya, sehingga akhirnya katanya ketika ada wong sudah mulai masuk ngomong-ngomongi wong, ngerumpi, dipolesnya madu di lidah kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita asik, nambah lama semakin asik. Habis ngomongin si A nyambung si B, sesip dikit yang diajak ngobrol itu balik dia pula kena ngomongnya dah. Tadi kan asalnya mungkin wong 5, si kok berkurang, yang si 5 yang balik ini kena pula. Tuh dia tuh masuk juga dia tuh sebenarnya dah ngomongi wong bae nah. Akhirnya kena juga. Katanya emang seperti itu. Setan itu katanya. Karena ada orang pernah melihat ada setan kutang-kanting, ditanya akhirnya, setan lagi ngapain kau nih? Bawa apa juga kau nih? Nah, di antara ini bawa ini madu, sama juga lagi katanya dia bawa tali. Tali ini buat apa tali? Tali ini katanya buat kalau seumpama ada uang keluar rumah, ada kali tujuan. Makanya gitu kan, dia secara ini ya diajarkan oleh uang tua dulu, ya. Ulama-ulama dulu diajarkan kalau keluar itu punya tujuan. Kalau keluar rumah tanpa tujuan, akhirnya setan katanya apa? Nyangkut ke talinya, ngantung ke talinya di leher kita, sehingga akhirnya yang menggiring kita berjalan bergerak setan, tidak kejingoan. Kalau jingoan tahu kita ngapain kau tegak sini, pacak pula kita tidak kejingoan. Akhirnya makanya yang tiba-tiba ada hati tujuannya salah akhirnya. Bukan ke tempat yang baik, malah ke tempat yang arah-arah ke jalan yang sebelah kiri. Mungkin ke tempat yang maksiat, atau mungkin ke tempat-tempat yang tadi duduk ujung-ujung ada wong, cek kumpul rame nih ngapain duduk, akhirnya ngerumpi. Itu gawe setan seperti itu. Makanya kita perlu hati-hati ya. Yang dulunya ngerumpi nih gawenya wong tino, sekarang wong lanang pun sudah hobi ngerumpi. Ini bisa ngurangi pahala puasa kita. Lalu yang ketiga wan namimah. Namimah ini kan fitnah bahasa kita nih, mindai omongan. Ada si B ya, dapat omongan dari si A, ngatoil ada ngomong dia ngadu domba lah. Ada B nih ngadu domba kepada si A bahwa katanya si C nih ngatoi kau, menjelekkan kau, ngino kau belakang kau, depan kau bedo cak baik-baik. Datang ke si C dia ngomong, "Oi, si A itu kapan kalau ketemu aku pasti ngatoi kau." Itu namanya namimah. Buat omongan ngadu domba antara kedua belah pihak. Ini pun kalau terjadi ada yang seperti ini bisa membatalkan pahala puasa. Dan hati-hati katanya. Kita katanya kalau memang mungkin ada wong yang hobi namimah, kaget bakal ketemu batunya. Dia yang bakal jadi korban namimah tersebut, kaget. Bakal jadi korban ya. Makanya jangan nak nyoba-nyoba. Ngadu domba. Ada tipe-tipe wongnya, ya. Ada tipe-tipe wongnya yang hobi ngadu domba, minta omongan sana, muat omongan sini, muat omongan situ. Hati-hati, bakal ketemu batunya, dia kaget yang kena. Sampai waliyadzubillah pernah terjadi zaman dulu, sampai katanya akhirnya kena batunya sampai apa? Sampai dia yang terbunuh. Sebenarnya dia ngadu domba antara si A dengan si C, biar mereka ributan, akhirnya yang mati siapa? Yang pengadu domba tadi itu, yang si B. Itu diantaranya perlu kita hati-hati. Lalu yang keempat, wan nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat. Melihat sesuatu dengan syahwat itu bisa membatalkan pahala puasa. Lalu yang kelima, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Bersumpah tapi isi sumpahnya sumpah bohong. Kalau ada orang bersumpah dengan kebohongan, maka itu bisa membatalkan pahala puasanya. Makanya kita sering dengar, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan lapar. Itu seperti ini. Orang yang melakukan ghibah, bohong, ngadu domba, melihat dengan syahwat, dan juga sumpah bohong. Itu disebut muhbitat. Disebut muhbitat. Lalu masuk ke hal yang kedua, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu inti daripada pembahasan kita, perkara yang membatalkan pahala puasa. Ada banyak disebutkan sama ulama, kita akan bahas sebagiannya, di antaranya
adalah orang yang keluar dari agama Islam. Ketika ada seseorang, waliyadzubillah, disebut dengan murtad, keluar dari agama Islam, seketika itu juga ketika dia keluar langsung puasa dia dihukumi batal puasa dia. Walaupun mungkin kadang-kadang ada orang main-main main-main. Kita dulu pernah dengar berapa tahun yang lalu ada orang betino malahan dahsyatnya di daerah. Kita ngajar di Ariat, ada santri kita cerita katanya, tempat kami Ustaz katanya ada orang di desa kami itu orang betino Ustaz. Dia keluar masuk katanya Islam. Asalnya Islam, murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi. Jadinya bahan main-main. Bener kita ngomong. Iya Ustaz, orang betino katanya. Kita perlu pahami ketika seseorang ada seorang muslim keluar dari agama Islam, maka seluruh amal dia habis, kosong. Kalaupun kakek mungkin dia tobat masuk Islam lagi, balik nol, ngumpul lagi, ngisi lagi. Tapi kalau untuk amal keburukan tetap numpuk, tidak habis. Tapi amal kebaikannya habis, bersih, tumpes bahasa kita Katik sisa lagi. Masuk Islam, ngisi baru lagi dia. Ngisi baru, ngulang baru kalau panjang umur. Lalu hukuman bagi mereka orang yang murtad dari agama Islam. Mereka seperti yang keluar dari agama Islam ketika puasa. Mereka tidak sah kalau puasa. Tapi mereka dituntut untuk puasa. Maksudnya apa? Kalau nanti misalnya ketika Ramadan ini dalam keadaan murtad dia. Dalam keadaan murtad. Nah, ini Ramadan jadi utang buat dia. Kalau kaget dia masuk Islam lagi, dia harus mengkodok puasanya. Jangan kata dia lewat. Aku kemarin pas tahun 1445 tuh aku lagi tidak ada Islam. Sekarang aku sadar aku dapat hidayah lagi, tidak balik lagi ke Islam. Nah, mana baca kau tetap kau kodoi. Wah, aku kan bukan Islam, bukan Islam katanya tidak wajib. Dulu kau Islam kan, sekarang beda. Kalau mereka itu disebut kafir. Kalau kau ini disebut murtad. Uang yang asalnya Islam keluar, murtad berarti. Nah, uang murtad ini punya hukum dewek, jangan kau sama dengan mereka orang-orang kafir. Beda pastinya. Maka kau dituntut untuk mengkodok puasa 30 hari atau 29 yang sudah lewat tuh. Kalau lewat sekali, kalau lewat 2 kali, tambah harus dia kodok. Kalau tidak, jadi utang. Jadi utang. Jangan utang duit ditagih. Kapan utang duit? Uang punya utang duit tagih terus. Apalagi mainnya lagi kan, telepon terus. Akhirnya uang yang punya utang, yang diutangin itu, telepon terus blokirnya ngomongnya. Nah, kita ada utang sama Allah. Baik mereka yang murtad atau tidak, seperti mereka yang sekarang tidak puasa. Banyak kan di jalan-jalan dia jualan untuk takjil, dia tidak puasa. Dia jualan untuk takjil, dia tidak puasa. Dia makan, dia ngerokok, dia minum di situlah, dia jualan. Kira-kira macam mana lah itu? Dapat pahala tidak? Dapat pahala apa tidak orang yang seperti itu? Dia jualan tapi dia dia tidak puasa. Nah, jadi orang murtad mereka punya hukum sendiri. Dia wajib mengkodok waktu puasa ketika dia murtad kemarin. Lalu yang selanjutnya, kalau ada, ini yang lebih ekstrim dikit ya. Ketika ada seseorang atau suami istri yang berhubungan di bulan suci Ramadan, makanya ulama dulu juga menyarankan kalau nak nikah itu jangan parak-parak puasa. Takutnya ngapa kakek? Pas di Ramadan di bulan puasa, beda telaju kayak takutnya telaju. Lemak kalau sama-sama ngerti, pacak jago jarak, paling tidak kan lakinya kalau siang hari keluar dulu dia. Aku tidak kuat, lemak laku keluar daripada kayak telaju. Kalau lah telaju, bahasa sampai dia berhubungan suami istri ketika lagi puasa, yang repotnya si lanang. Kalau betino dia cuma wajib mengkodok 1 hari puasa batal ya. Tapi si suami wajib mengkodok puasa dia harus bayar 2 bulan berturut-turut. 2 bulan itu dia harus puasa setiap hari. Kalau batal sehari mulai dari awal.
Dan itu harus dilakukan dimulai hari kedua, kan hari pertama kita haram puasa. Ketika hari pertama hari bulan Syawal kita haram. Masuk hari kedua bulan Syawal kita harus langsung mengkodok. 2 bulan 60 hari kodokilah. Nah, itu harus wajib. Makanya perlu hati-hati. Kalau mungkin ada bapak punya anak baru nikah kemarin, tolong dijingoi. Ya, tolong dijingoi. Maklum. Ya, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang lupa lah pasti, kadang-kadang lupa. Tadi itu tidak siang-siang. Makanya kalau lagi di siang-siang di kamar suruh keluar bela dah. Keluar bela. Kalau misalnya bini suruh yang di dapur bela masak. Daripada ngapo-ngapo ya. Ngapo-ngapo. Makanya mereka orang-orang dulu mereka menjago nian, takut terjadi. Ya, karena kan tipe uang beda-beda. Ada uang yang biasa, ada yang bahasanya itu kan mereka punya nafsu yang berlebihan sehingga akhirnya tidak kenal waktu lagi. Nah, itu untuk makanya hukumannya juga berat. Ketika dia lakukan ini, dia harus mengkodok puasa membayarnya dengan 2 bulan berturut-turut. Dan pastinya kalau dia lakukan di hari itu, katanya kita nih, habis itu tadi kan, habis berhubungan sama istri, apakah langsung dikatakan dia batal? Tapi dia tetap wajib puasa, bukan masuk wajib puasa, wajib menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum di hari itu. Bukan mentang-mentang, ya sudah kita berarti kita dihukumi batal. Berarti hari ini tidak puasa lagi, makan baik kita makan, nambah berdosa. Di hari itu tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh makan dan juga tidak boleh minum. Berdosa sudah jelas, dia wajib menahan. Dan dia juga harus dihukum, dihukum. Kecuali kalau dia tobat. Kalau dia tobat, makanya suruh cepat-cepat tobat. Kalaupun terjadi, minta kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan ini yang bisa membatalkan puasanya kita. Lalu selanjutnya disebut oleh ulama perkara juga yang bisa membatalkan puasa adalah masuknya benda ke dalam perut melalui lubang atau saluran yang terbuka. Masuknya benda ke dalam perut melalui rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka kata ulama seperti hidung, mulut, kuping sama lubang kemaluan. Lubang kemaluan itu namanya rongga terbuka. Kalau mata, ulama sepakat bahwa mata bukan termasuk rongga yang terbuka atau lubang yang terbuka. Jadi kalau ada benda, apapun bendanya, dia masuk melalui hidung, masuk melalui mulut, masuk melalui kuping, ataupun masuk melalui kemaluan, maka itu bisa membatalkan puasa. Sedikit mungkin kalau kita pikir, masuk melalui kemaluan, macam mana? Ulama dalam kitab fikih itu, kalau kitab fikih itu emang detailnya mereka. Ada satu kitab fikih menjelaskan katanya. Di antaranya katanya yang perlu diperhatikan dan hati-hati ketika Ramadan bagi orang yang kalau dia buang hajat BAB, ketika cebok hati-hati dengan jari. Kan gitu kalau nak bersihkan kotoran kan mau tidak mau harus bantuan jari-jari gitu. Hati-hati dengan jari-jari gitu. Takutnya kayak apa? Termasuk ke dalam lubang burit kita, itu bisa membatalkan puasa kita. Makanya perlu hati-hati kalau cebok. Ya, di bulan Ramadan. Mungkin di luar Ramadan kita biasa baik, tapi di bulan Ramadan kita perlu hati-hati. Tidak perlu hati-hati. Jangan sampai jari kita masuk sehingga itu bisa membatalkan membatalkan puasa kita. Kalau masuk mulut, ulama ngomong, kata ulama, termasuk kalau masuk mulut itu kalau seumpama ada banyu ludah, kita kadang-kadang keluarlah banyu ludah. Yang bibir kita ini kan ada yang bagian kalau kita mingkem ada bagian yang kejinguan, ini kan bagian luar namanya. Bibir ini sudah bagian luar. Kalau ada mungkin banyu ludah sudah di sini. Akhirnya kita kalau iseng-iseng kan main ke lidah. Ngusap bibir gitu ngering terkenalah banyu ludah yang sudah keluar di sini. Masuk lagi ke dalam mulut. Bercampur dengan air ludah gitu. Kalau kita telan, batal puasanya. Sampai cah itunya alang keribetnya cah. Tapi memang cah itu aturannya. Karena ini sudah dihukumi dia keluar. Ini dihukumi sudah keluar. Maka ketika kita bermain seperti itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Termasuk yang mungkin sebagai tambahan
kita yang biasa menggunakan siwak. Siwak kalau kita pakai, nah kita pakai nih, lalu keluar basah siwaknya basah, dipakai lagi. Nah akhirnya kan ini sudah jadi benda yang keluar, sudah jadi benda lain. Kalau masih dalam mulut dia sama ya. Tapi kalau sudah keluar berarti dia sudah uang lain, bahasanya itu sudah. Kalau dia sudah jadi uang lain, masuk lagi bercampur dengan air ludah di dalam. Sebenarnya kan air ludah kan tidak apa-apa kalau ditelan. Tapi karena dia bercampur dengan benda yang sudah keluar, bercampur di situ, ditelan, maka bisa membatalkan puasanya. Itu diantaranya. Lalu hidung, apa kira-kira benda yang bisa masuk? Ingus mungkin tidak. Misalnya kalau pilek, nah hati-hati juga mungkin dia. Kalau dia ngisap ingusnya sampai akhir masuk ke dalam, itu bisa membatalkan puasanya. Kalau masuk kuping, nah, kata ulama fikih katanya kuping itu katanya kalau kena yang paling dalam, kalau cuma di dalam pinggir-pinggir sini tidak masalah. Nah, kalau sampai ke dalam, nah itu baru membatalkan puasa. Kalau cuma pinggir-pinggir tidak membatalkan puasa. Mata, kalau mungkin kita ada, kalau kita orang dulu biasa galak pakai celak, orang lanang galak pakai celak juga, bukan hanya orang betina, orang lanang galak pakai celak. Tidak, orang tua dulu galak ngajar kita pakai celak. Ya kan, gunanya celak kan juga katanya bisa nerangkan, ya, nerangi mata, cerah mata kita. Dan juga sunnah Nabi, bercelak itu sunnah Nabi. Nabi ngajarkan kalau besok sebelum tidur itu bercelak sebanyak 3 kali. 3 kali itu ulama mengartikan memberikan kepahaman berbeda-beda. Ada 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Ada 3 kali katanya sekali, 2 kali, 3 kali. Itu ijtihadnya ulama. Yang pasti kata Nabi itu menggunakan celak sebanyak 3 kali. Kalau ada orang bercelak, kita biasa enggak pagi-pagi ya, apalagi budak kecil dicelai. Sebenarnya kan bukan hanya budak kecil, orang besar pun sunnah bercelak. Sunnah Nabi. Nabi kan sudah besar juga bercelak. Nabi bercelak. Kalaupun di siang Ramadan kita bercelak, lagi puasa nih, tiba-tiba mungkin terasa, ada rasa celak di dalam ini, di tenggorokan ini. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Karena dia masuknya bukan dari rongga yang terbuka. Rongga terbuka hanya 4 tadilah. Hanya 4. Kuping, mulut, hidung, dan juga lubang kemaluan. Malahan kata Imam Ghazali, Syekhul Islam Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan cuma 3 kata beliau. Kuping tidak termasuk rongga terbuka. Jadi kalau ada yang masuk melalui kuping, menurut Imam Ghazali tidak membatalkan puasa. Nah, kalau ulama fikih mengatakan 4, tapi kata Imam Ghazali tidak, 3. Kuping juga tidak termasuk dari rongga terbuka. Lalu bagaimana kalau seumpama tadi kan kita ngomong masalah ingus, kalau dahak cuman dahak. Berarti kalau dahak itu kan dahak kan pasti kan dari dalam keluar. Tidak dahak itu kalau dia melewati batasan huruf kha, makhraj huruf kha. Kita kan ada, kalau kita pernah belajar tajwid, kita diajarkan ada huruf idhar itu dari mulai hamzanya a, ha, kha, a, gha, ghin sama ha. Nah, itu ada tempatnya, kalau di sini ya tempatnya itu. Kalau katanya dahak itu sudah sampai batasan tempat makhraj huruf kha agak dibocok kha. Dahak sampai situ lewat dia, kita telan lagi, batal puasa kita. Tapi kalau cuma sampai batasan huruf ha di sini ha nih. Nah, di tengah sini ha. Kalau cuma batasan huruf ha ditelan lagi, itu tidak dihukumi batal puasanya. Kalau menelan dahak. Kalau banyu ludah, nelan banyu ludah, kita kadang-kadang aneh ketika bulan Ramadan uangnya dikit-dikit nak buang banyu ludah. Sebenarnya kan nelan banyu ludah tidak ada batal puasa. Tapi katanya yang perlu diperhatikan ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa kalau nelan banyu ludah. Pertama katanya kalau seumpama banyu ludah itu bercampur dengan najis. Sering terjadi kadang-kadang ada beda pas puasa gusi berdarah.
ya tak? Berdarah. Akhirnya kan sebenarnya harus dilepehkan, dibersihkan. Caranya kan dia dilepehkan dulu, tak sekiranya bersih, lalu kita kumur-kumur. Kita kumur-kumur biar bisa dikatakan suci mulut kita dengan kumur-kumur. Kumur-kumur sekiranya rongga mulut kita ini kena kalau, lalu kita lepehkan dihukumi suci. Nah kalau dengan adanya tadi gusi berdarah bercampurlah dengan belanja ludahnya, ditelan sama dia. Yang asalnya tidak membatalkan puasa jadi batal puasanya. Karena kenapa? Bercampur dengan sesuatu yang najis. Atau ludah itu sudah tidak murni lagi. Seperti dia bercampur, kadang kita ada kadang minum teh itu pekat nian ya. Kita di sahur minum teh pekat nian. Atau mungkin minum kopi juga terlalu kental sehingga akhirnya masih meninggalkan bekas. Makanya kalau bisa pas imsak sudah atau sebelum imsak atau pas imsak itu kalau memang sudah selesai kita kumur-kumur lah, sikat gigi bersihkan yan. Takutnya kayak ada sisa-sisanya. Kalau masih ada sisa teh mungkin di lidah kita sehingga akhirnya setelah masuk waktu subuh kan sudah masuk waktu puasa masih ada sisa, bercampurlah dengan banyu ludah, tetelen. Itu bisa membatalkan puasa kita. Makanya perlu hati-hati gitu. Ya, kalau kita minum teh, minum kopi, kalau meninggalkan bekas, lalu dia bercampur dengan banyu ludah kita telan, itu bisa membatalkan puasanya kita. Itu dua hal yang bisa membuat air ludah kita yang asalnya tidak apa ditelan jadi bermasalah ketika ditelan karena sebab dua hal tadi itu. Di samping juga tadi yang saya katakan, kalau sudah ada air ludah kita keluar ke ini namanya humratu syafah. Syafah itu bibir. Humrah itu merah yang ada di bibir. Gitu, ketika kita mingkem ada yang merah-merah kejinguan ini, kalau sudah banyak ludahnya keluar, tadi kita sampaikan di pertama, lalu kita mungkin mainkan lidah kita sehingga akhirnya bercampur dengan banyak ludah, kita telan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Lalu katanya ada juga yang bisa membatalkan puasa kalau seumpama dia kalau cuman berendam. Kita alhamdulillah lah, mungkin tahun ini Ramadan kita agak apa ya, dingin. Hujan itu tidak malam, tidak siang, tidak pagi, hujan pokoknya. Alhamdulillah Ramadan berapa Ramadan akan datang bakal ketemu dingin terus kita. Bakal ketemu dingin terus karena hujan tadi itu. Nah, kalau kadang-kadang terpecih lagi ketemu musim panas seperti Ramadan yang sudah lewat, musim panas. Akhirnya kan terutama yang pinggir sungai. Dah pengen berendam lah, panas lagi nih dah. Berendam. Nah, dia berendam. Cak mana berendam? Sebenarnya kalau untuk berendam hukumnya makruh. Enak berendam, makruh. Tapi kalau sampai dia berendamnya bukan berendam lagi, sudah namanya masuk nian sehingga akhir masuklah air ya, melalui telinganya masuk ke dalam airnya, maka menjadi batal puasanya ya. Kalaupun berendam biasa untuk sampai kepala pena, sampai leher berendam. Itu pun hukumnya makruh. Karena takutnya kayak telaju masuk air ke rongga-rongga atau ke lubang-lubang yang terbuka, masuknya ke dalam. Itu juga bisa membatalkan puasa kita. Lalu bagaimana dengan kita mandi di siang hari? Mandi ini kata ulama ada dua macam. Ada yang mandi biasa, ada yang mandi memang masuk dalam anjuran syariat. Apa masuk dalam anjuran syariat? Seperti mandi sunnah ataupun mandi wajib. Mandi sunnah, kita menghadiri perkumpulan itu disunahkan mandi, menghilangkan bau badan kita. Atau maaf ngomong nih, ketika kita terutama di hari Jumat, hadir salat Jumat, sunnah mandi. Sunnah mandi untuk menghadiri Jumat. Nawaitul ghuslal masnun lihuduri salatil Jum'ah. Untuk hadir salat Jumat. Sunnah mandi sebelum kita pergi. Malah kata ulama sebenarnya kalau untuk masuk waktunya dari subuh sudah masuk waktunya. Dengan masuknya waktu subuh
masuk waktu sunnah mandi untuk Jumat. Tapi afdolnya semakin dekat kita pergi itu semakin afdol kita untuk mandi. Kalau kita katakan kita pergi jam 11, berarti jam setengah 11 mandi gitu. Biar bau badan kita masih wangi. Nah kalau seperti kan kita kan uang yang rutin mandi sunnah. Di bulan Ramadan aku pengen mandi sunnah juga. Mandilah dia, ya. Tiba-tiba termasuklah banyu melalui rongga yang terbuka yang ada di badannya. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Kalau mandinya sesuai anjuran syariat seperti mandi sunnah. Lebih-lebih lagi kalau mandi wajib. Tidak. Kalau pas dia nyigam bukan disengaja masuk ke, tidak boleh, tapi ada juga tidak masuk sengaja masuk ke banyu. Tidak. Pastinya tidak tersengaja masuk. Kalau cuman mandi, ayah gini panas aku pengen mandi belah. Bukan sunnah, apalagi wajib. Mandi dia, masuklah air ke salah satu rongga yang terbuka tadi tuh, masuk ke dalam, batal puasanya. Batal puasanya. Makanya ulama fikih menjelaskan kita disunahkan mandi setiap malam-malam Ramadan. Habis maghrib itu, ya sebelum kita sholat tarawih lah, kita disunahkan mandi dengan niatnya apa? Nawaitul ghuslal masnun layali Ramadan atau fi layali Ramadan. Nah, saya niat mandi sunnah pada malam-malam bulan Ramadan. Sunnah mandi, sehingga akhirnya kita tuh di antara manfaatnya pasti ketika kita ke masjid nak sholat isya dan taraweh lebih ada apa nasyad, semangat, tidak ngantuk-ngantuk karena mungkin kekenyangan makan, kadang-kadang itu kekenyangan makan akhirnya ngantuk-ngantuk. Dengan mandi insya Allah ngantuk itu hilang. Walaupun mikir-mikir Ustaz sempat apa mandi, kalau pikir-pikir nak sempat mandi itu kita tuh lah yang bisa ngaturnya, sempat tidak sempatnya. Ya, mungkin kalau nak pengen mengamalkannya, mau tidak mau mungkin bukunya secukupnya bela. Tidak usah nak ngojinian ada. Kita kadang-kadang kan galak uangnya, apalagi sekarang nih masya Allah, uang jualan, yang jual takjil ini. Tidak salah kalau Ramadan disebut dengan bulan penuh berkah. Uang yang biasanya di luar Ramadan kan jual cuman daerah sana siko, agak berjarak lagi tuh siko ada jual. Tapi di bulan Ramadan berdampingan dia jualan. Terkadang jualannya sama, tapi subhanallah gato-gato habis galau dagangannya. Gato-gato habis galau dagangan mereka. Akhirnya kita ini bawaan puasa nyingok ini mampir ke sini nyingok beli ini cak lemak ini, mampir ke samping nyingok samping lemak juga nih, beli lagi. Akhirnya pas buka di di oji galau. Ya kita ini kan galau apa dak jadi masalah. Akhirnya pastinya kekenyangan. Makanya benarlah cara orang dulu, dan itu memang sunnah Nabi. Ketika buka puasa tuh pecahkan dulu dengan kurma dan air putih. Enggak orang dulu kadang-kadang kan makanan ringan. Mereka pecah habis itu sudah siap sholat maghrib. Seperti yang dilakukan di masjid-masjid dan musola-musola yang ada. Mereka mecah ke buka, tidak langsung makan berat, lalu sholat maghrib. Setelah itu ada yang tidak makan lagi nih. Kapan makannya? Kaget lah habis tarawih baru makan. Jadi tarawih itu dengan perut tidak terlalu penuh, enteng bisa dikatakan lemak jadi. Nak sholat 20 rakaat pun laju tidak. 20 rakaat dengan dengan satu semalam sejus laju. Kita tidak do banyak komen. Kadang-kadang alangkah banyak 20 dulu 8 masjid ini. Main lagi melok 20 puluh. Lah 20 tahun depan kan pengurusnya katanya kita nih pengen tahu masjid kita nih ngadukan baca sholat tarawih itu jusan, tahun depan jusan, nambah sedikit jamaahnya ya. Sebenarnya kan semakin banyak jumlahnya, semakin sempurna sholatnya, pahalanya pastinya semakin banyak, semakin besar. Al ajr ala qadri ta'ab, balasan itu, ganjaran itu sesuai rasa capeknya kita. Kalau kita semakin capek, semakin berat, di situ pahalanya pastinya lebih besar. Kalau kepengen pahalanya kecil-kecil ya yang gawe ringan-ringan baik gitu, tidak salah berat-berat, gawe-gawe ringan, pahalanya kecil dapatnya. Kaki di akhirat jangan bertanya, ngapo dulu aku nih pahalanya banyak aku dikit. Awak tinggal seumah. Beda cuman setahun umur. Besar sudah katakanlah misalnya
sudah kawin pun masih seumah. Ngapa pahala dia lebih banyak? Nah, enggak tahu dia amalan dia. Ya, yang mendukungnya sehingga pahalanya lebih banyak dibandingi kita. Itu. Jadi mandi, ya, tadi kan kalau tadi berendam, sekarang masalah mandi. Nah, jadi kalau mandi ada dua. Ada yang mandi sesuai anjuran syariat seperti mandi sunnah, mandi sunnah ataupun mandi wajib. Karena uang kan ada kan ketika kemarin di majelis mana tuh ada yang bertanya, oh ada satu majelis Ustadz live juga ada yang bertanya, cak mana Pak Ustadz kalau seumpama pas lagi puasa mimpi dia bangun tuh mimpi dia nengok no kau lagi puasa nih batal tak puasanya? Tidak batal, tidak mimpi, tidak batal, tapi tetap dia wajib mandi karena dia junub, dia janabah, dia wajib mandi biar sholatnya sah. Kalau untuk puasanya sah sampai puasanya tidak batal, ya, puasanya tidak batal. Lalu yang terakhir, kalau ada orang yang muntah di bulan puasa muntah dia, cuman batal lah puasanya. Kalau cuman dia tidak sengaja muntah, ada orang tidak sengaja muntah, tidak batal. Tapi kalau sengaja muntah, di sini kalau bahasa Arabnya, bahasa fikihnya istiqaah. Istiqaah itu tolab ta'ammud khurujul qai. Sengaja dia muntahkan, maka apa hukumnya? Batal walaupun sedikit. Nah, mungkin perlu kita ketahui, terkadang kita nih kalau lagi sendawa kalau ada keluar seperti cairan dari dalam. Nah, itu hukumnya najis. Kalau bercampur dengan banyu ludah lalu kita telan, batal puasa kita. Lagi sholat sendawa, makan jangan kenyang-kenyangan makan. Nah, itu efeknya kadang-kadang gara-gara kenyang loh itu. Sendawa akhirnya keluarlah bekas makanan itu keluar sedikit, bercampurlah, batal. Karena ada benda najis. Apalagi sampai ditelannya, membatalkan puasanya. Nah, itulah di antara beberapa hal yang bisa membatalkan puasanya kita. Baik puasa Ramadan ataupun puasa di luar Ramadan. Karena puasa kan banyak. Kalau setahun sekali puasa Ramadan dan hukumnya wajib. Di luar Ramadan ada puasa-puasa sunnah. Ada juga puasa wajib kalau dia nazar puasa atau dia punya kodokan. Maaf nih, mungkin kita perlu ingatkan berapa banyak wong rumah kita atau bapak yang punya anak betino atau suami-suami yang kadang wong rumahnya maaf kadang-kadang punya utang tahun kemarin atau tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu belum bayar sampai sekarang. Itu utang, utang harus dibayar. Masih tidak kuat kami, soal tidak kuat tuh dia yang lebih tahu. Memang ada batasan. Kalau memang dia tidak kuat dengan beberapa sebab, seperti kalau seumpama dia mungkin lagi menyusui, mungkin, jadi kendala buat dia untuk dia mengkodok, atau mungkin dia lagi hamil, mungkin menjadi sebab. Tapi kalau kata halangan lain untuk mengkodok perlu diingatkan. Sebagai bapak-bapak, kita sebagai orang tua atau sebagai suami wajib mengingatkan kepada mereka untuk mengkodok puasanya. Jadi wajib malahan menjadi wajib. Nah, puasa sunnah ada yang puasa bulanan seperti ayyamus sud di bulan-bulan bulan-bulan matahari gelap di akhir-akhir bulan. Ada ulama mengatakan tanggal 27, 28, 29 Hijriah. Ada yang mengatakan 28, 29, 30 Hijriah. Di malam-malam itu kita sunahkan puasa, namanya puasa ayyamus sud, hari-hari bulan gelap. Itu. Kalaupun tidak sampai 30 hari ini, cuma 29, berarti seharinya nambah bulan depannya. Katakanlah misalnya wong untuk puasa di bulan Muharram, setelah Muharram kan Safar. Berarti dia ngembek 28, 29, tidak tahunya bulan Muharram ini 29. Cuman yang hari ketiganya ngembek tanggal 1 bulan Safar. Lalu ada ayyamul bid, puasa di hari-hari bulan terang seperti tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Itu sunnah kita puasa. Kecuali katanya di bulan Zulhijjah yang tanggal 13 tadi itu dipindahkan tanggal 16, jadi dimundurkan sehari.
Jadi 14, 15, 16. Kenapa? Karena tanggal 13 termasuk hari tasyrik. Hari tasyrik hukumnya haram untuk puasa. Ada 5 hari dalam setahun kita diharamkan puasa. Tanggal 1 Syawal, lalu 10 Dzulhijjah ketika kita lagi lebaran haji, dan tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Karena itu hari-hari itu adalah hari-hari jamuan Allah. Jangan nak malik. Kita kadang-kadang ada uang enggak. Allah lagi jamu, sibuk nak puasa. Ketika Allah nyuruh puasa, nandak puasa, galak ngane-ngane. Nah, perlu diingatkan, sekarang lagi haram. Dosa lah nak cak kaliman bahasa wong galak kan itu. Nak cak kaliman nak puasa pula. Sudahlah. Kan kita disunnah apalagi kan di itu. Yang punya kemampuan harta lebih silakan korban. Enak, korban kambing, sapi. Yang mereka di Arab mereka bisa berkorban onto, mereka berkorban. Nah, itu hari jamuan Allah Ta'ala melalui tangan-tangannya manusia, tapi itu adalah jamuan dari Allah Ta'ala. Kita diharamkan puasa. Ya. Ada lagi puasa mingguan seperti puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis itu. Itu puasa mingguan, itu puasa sunnah. Jadi puasa itu, nah hukum tadi jatuh juga dikaitkan juga dengan puasa sunnah. Bukan hanya puasa wajib seperti Ramadan, puasa sunnah pun kalau kita lagi puasa, hal-hal yang telah kita sebutkan tadi itu tetap diharamkan. Kalau kita gawekan hukumnya atau hukum bisa membatalkan puasa kita. Mungkin ini saja dapat Al-Faqir sampaikan, insyaallah bermanfaat buat kita yang hadir di sini dan juga buat para penonton yang menyaksikan channel YouTube Masjid Agung yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah telah kita dengarkan ceramah dari Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Assegaf. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan perkenalkan nama beserta pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada penjelasan hadis Bukhari Muslim mengatakan apabila datang bulan puasa, surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup, setan pun dikebat atau diikat. Kenapa walaupun setan sudah dikebat atau diikat, tapi ternyata di muka bumi ini masih saja kejahatan di bulan puasa? Apakah itu penodongan, pencopetan, selingkuh, dan lain sebagainya. Anak-anak remaja tak terbendung lagi, suami istri yang bukan muhrim berdua-duaan. Itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tadi Muhtarudin Pak Ustadz. Ya. Muhtarudin. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Yang seperti yang ditanyakan oleh Bapak Muhtarudin Pak ya. Ya, tadi katanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, tapi kok masih banyak orang bermaksiat ketika bulan Ramadan. Yang dibelenggu itu ya, yang kalau bahasa kita nih Pak, kepala pecong ya. Nah, anak-anaknya masih berkeliaran, dan pinternya setan ini, setan ini, iblis ini orang alim, apa makhluk alim? Ya, kita tahu ada ceritanya, termasuk makhluk yang alim. Cuman gara-gara dia nanda disuruh sujud ke Nabi Adam, tak taat sama perintah Allah Ta'ala, akhirnya diusir dari surga. Nah, dia selama 11 bulan ini dia mendidik anak-anaknya. Jadi ketika Ramadan mereka dibelenggu, tapi anak-anaknya keturunannya masih berkeliaran. Nah, disitulah memang cobaannya kita. Sengaja memang. Kalau seumpama seluruh setan dibelenggu, tak ada cobaan, kali tantangan puasa kita. Makanya diatur oleh Allah Ta'ala, yang kecil-kecil tidak dibelenggu, dibebaskan. Makanya mereka inilah yang mengganggu orang-orang muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dari kesabaran kita,
godaan-godaan yang lain seperti kata Bapak, ada yang masih maling, nyopet, mungkin ada yang masih mabokan. Tadi contohnya tidak puasa, dia udah tanpa malunya mainnya hari sudah. Ya dak, dia udah malu-malunya. Kita depan dia tuh lah, kita yang puasa lagi, dia biasa baik. Dengan apa namanya itu, depas-tepus rokoknya, asapnya ditiup ke depan kaki kita pula. Sama dia tadi itu. Nah itu benar dikatakan seperti itu, tapi ya, mereka yang besar-besarnya, ya, yang besar-besarnya, yang kecil-kecilnya tetap berkeliaran, diizinkan berkeliaran. Cukup Pak? Ya. Baik, bagi para jamaah kami membuka satu pertanyaan lagi. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sopian Pak Ustadz, Muhammad Sopian. Dari mana? Muhammad Sopian nama saya. Dari mana Pak? Dari Ketapati Pak. Saya bertanya Pak, masalah ini Pak Ustadz. Masalah jari yang masuk dalam ini, mohon maaf ya Bapak-bapak, karena saya ini kan mempunyai penyakit enveyen Pak. Jadi bagaimana soal puasa saya ini Pak Ustadz? Oleh karena kalau kadang kalau duduk lama ya metu, jadi kalau dimasukkan tuh pakai jari Ustadz, jadi masukkan bau lemak lagi ibarat katakan duduknya. Nah itu saya menanyakan bagaimana puasa saya nih Pak. Itu saja, sekian dan terima kasih. Ya Sopian ya, Pak Sopian ya. Mungkin sebagai jawabannya, di sini Abang Sopian kita, ya, karena ada penyakit yang namanya Islam tidak pernah memberatkan mereka seorang Muslim. Maka ketika ada hal yang darurat seperti ini, ya, ketika darurat, maka dalam hal tersebut bisa tidak membatalkan puasanya. Ya. Tapi kalau memang bisa sampai tidak memasukkan itu lebih bagus. Tapi kalau memang harus mau tidak mau, dia bantu dorong dengan kemaluan, dan di situ dia dapat uzur yang tidak membatalkan puasanya. Bisa tidak tanpa bantuan jari gitu? Nggak bisa ya. Iya, nah. Darurat, iya. Iya, kita paham. Kita paham. Ya, nah, makanya itu hal darurat. Ketika datang hal darurat, maka Islam memberikan keringanan, tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan. Maka di situ bisa tidak membatalkan puasanya. Kalau seumpama tadi gitu. Tapi kalau terjadi seperti yang mama ngomong seperti yang ketika ngomong itu, ketika lagi dia cewek, nah itu yang perlu dihati-hatikan ya, sehingga bisa membatalkan puasanya. Ada lagi? Doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap juga agar semua pengurus Masjid Agung yang penuh dengan keberkahan, Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, selalu diberikan kesehatan dan juga berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga yang hadir di sini juga diberikan Allah Ta'ala umur yang panjang, sehat afiat, dan juga selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن له حق علينا واغفر لهم وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Syauqi bin Yusuf Assegaf yang telah menyampaikan ceramahnya. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami informasikan bahwasannya ba'da salat subuh nanti akan ada ceramah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Soleh Sakni LCMA. Saya Muhammad Ilham Perniawan dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang memohon maaf bila ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.